جی हेलो। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ वस्सलाम वाला बन इत्तबा हुदा जी। डॉक्टर साहब रात फोन लगाया था मैंने आपने, ہاں उठाया رات नहीं यार, فون क्या बात لگائے تھے آپ، میں بہت تھکا ہوا تھا، اس کو فون اٹھانے کے لیے بہت है यार। मैं ही सोच रहा था, मैं कहा थोड़ी सी बात कर लूँ। हो सकता है डॉक्टर साहब ने अपना कोई मसलक तय कर लिया हो, कौन से मसलक के हैं, तो मैं क्या बात कर लेते हैं। تھکا۔ کب کرنا چاہا ہوئے؟ रात का किया था ना मैंने फोन, رات کیا تھا، رات بہت تھکے ہوئے تھے کل۔ तो मसलक डिसाइड कर लिया आपने। आप तो कहते हो कि मैं इमाम आजम अबू हनीफा का मानने वाला भी हूँ। ہاں تو مسلک کے حنفی ہوں نا۔ किसको मानते हो? मसलक हनफी में किसको मानते हो? کس کو مانتے ہیں؟ हाँ, किसकी तकलीफ مسلک करते हो? ہاں किसकी तकलीफ करते हो? کس کی تکلیف ہے؟ مسلک کے حنفی کی تکلیف کرتا ہوں۔ नहीं, मसलक हनफी के मालिक कौन है, किसकी तकलीफ करते हो? کون والی کون ہے؟ हाँ, मसलक हनफी जो चलाया है, किसने चलाया है, कौन ہے اس کے मालिक? امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ امام ہے؟ ابو حنیفہ تو امام حنیفہ تمہارے امام ہیں؟ مطلب وہ اس لحاظ سے امام ہے کہ ہم ان کی اچھا، اس اتباع لحاظ سے کریں۔ تم تو کہتے ہو کہ میرے نبی امام ہیں۔ ہاں تم تو یہ کہتے ہو کہ میرے نبی تو امام، میرے امام تو میرے نبی ہیں۔ ہاں امام تو نبی ہے۔ تو اب یہ کیسے ہوگا امام اعظم ابو حنیفہ کیسے امام ہوگا تمہارے؟ امام ابو حنیفہ اس معاملے میں ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بات بتاؤ تم مجھے، ایک کہ پوری کیا تم بات مجھے تو جانتے ہو؟ اچھا پوری بات ہونے دو گے، پوری بات کرو، پوری بات کتنی دیر بیچ میں اگر کر دو گے تو کیسے کر جائے گا؟ کتنی دیر بولو گے؟ بولو۔ تو اس امام تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں سب کے ہیں۔ ہاں اب ان کی بات ابو حنیفہ کے ذریعے ہم کو مل رہی ہے، ہاں، تو اس لحاظ سے ان کو امام کہتے ہیں۔ انہیں امام کیسے کہہ دو گا؟ آپ کا تو یہ دعویٰ ہے نا کہ ہمارے امام جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہاں دعویٰ ہے۔ ہاں، تو ہاں وہ امام کیسے ہوگا؟ وہ امام الانبیاء ہے نا، امام الانبیاء امام الگ بات ہو گئی، الانبیاء ہیں، الگ بات ہو گئی۔ امام الانبیاء کسے کہتے ہیں؟ امام اہل سنت والجماعت ہیں، امام الانبیاء کسے کہتے ہیں؟ جو انبیاء کی امامت کی۔ انبیاء کے امام، ہمارے امام تو نہیں ہے نا وہ، کس کے؟ ہمارے ہمارے نبی ہیں کہ نہیں ہیں؟ نبی ہیں ہمارے ہاں، یہ ہم مانتے ہیں، مگر تم نے جو اس دن اعتراض کیا تھا، نبی اگر ان کے تمہارے جی نبی مطلب حضور تم نہیں سوال ہیں؟ کاٹ کاٹ کے بیچ میں بہت جلدی بولتے ہو، تمہارے دوسرے نبی کی نہیں حضور سنتے ہو۔ ہیں کہ نہیں یہ بتاؤ؟ ہاں، ارے ہمارے تو نبی ہیں حضور، تمہارے تھوڑے ہی ہیں، اب میں تمہیں یہ تو جواب دے رہا ہوں، میں سننے کا مادہ تو پیدا کیا اچھا کرو۔ تمہارے کیسے ہیں؟ میں بتاتا ہوں پھر کیسے۔ بھائی جب زبانیں سوکھ جائیں پیاس سے، جاب کوثر پلا احمد رضا، تو تمہارے نبی حضور کیسے معاذ ہو اللہ، گئے؟ تم کہاں لکھا ہوا ہے یہ؟ کہاں لکھا ہوا؟ کاری تو وہ ہاں تم جھوٹ بولتے ہو یار ڈاکٹر صاحب، جب تمہاری زبانیں زندگی سوکھ بتانا تھا۔ جائیں، جب زبانیں سوکھ جائیں پیاس سے، جامع کہاں لکھا کوثر ہوا؟ پلا احمد رضا، کہاں لکھا ہوا ہے یہ؟ یہ کالی کوا نہیں ہے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے یہ؟ میں تم کو بھیج دوں۔ نہ بھیجو مت، دکھاؤ مجھے، بتاؤ کون سی کتاب میں لکھا ہوا؟ ارے کتاب میں دیتا ہوں، فوٹو کاپی بھیج دیتا ہوں، سارا ارے تم ہے۔ کچھ بھی نہ بھیجو گا، آج تک کچھ نہ بھیج ارے پایا، بھائی پھر میں کہتا ہوں تم تمہیں کو تو تمہاری دبر میں آ سکتی ہے، تم اتنا جھوٹ بولتے ہو۔ جھوٹے ہو، تم تم حسین احمد جھوٹے ہو۔ چاندنی کے ایسا خاندانی ہو کرو، نہیں؟ ایسا کرو، بیچ میں کسی تم کو مجھے یہ عالمی طے بتاؤ کر کہ لو۔ تمہارے امام اعظم ابو حنیفہ کیسے ہو گئے؟ کیسے ہے؟ ہاں کیسے ہو گئے؟ ایک مدعے پر بات چل رہی ہے، اسی اس مدعے پر تو مدعے بات پر چل رہی ہے، یہی ہاں تو مدعا ہے، ہاں یہی تو مدعا ہے۔ امام اس معاملے میں تھوڑے ہیں، یہ تو حضور کس کی۔ معاملے میں؟ کس معاملے آپ میں؟ تو یہ ہر ایک آدمی سے فون کر کے یہ کہتے ہو کہ ہمارے تو امام حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو تو وہ حضور تمہارے، کیسے تمہارے امام ہو گئے؟ اچھا تمہارے امام کون ہے؟ ہیں؟ تمہارے مطلب یہ جواب ہوتا ہے سوال کا؟ کیوں نہیں ہے بھائی؟ کہاں ہمارے جواب؟ امام تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو تم میری تمہارے بات امام مانتے ہو؟ کون ہے؟ میری بات تمہارے لیے دلیل ہے؟ ارے بھائی تمہارے امام کون ہے؟ میری بات تمہارے لیے ہم حجت ہے؟ دلیل کی بات نہیں پوچھ رہے ہیں، ہم نے میری بات پوچھا حجت ہے، ہے، میری بات ہم نے مانو گے؟ پوچھا ہے کہ تمہارے امام کون مجھے ہے؟ یہ بتاؤ، میری بات مانو گے آپ؟ بات مانو گے، ماننے والی ہوگی، مانی جائے گی۔ مانو گے میری تکلیف ارے کرو گے؟ بھائی تم بہت چوری کرو تو تھوڑی مانیں گے، تو میری جو بات مانو، جو بات میری ماننے بات والی مانو، ہوگی وہ میں مانی جائے گی۔ دیوبندیوں کے جو میں نے 4 کہا اکابر کہ ہیں انہیں ہمارے سڑا ہوا امام کافر جناب مانتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں پوچھ رہا ہوں تمہارے امام کون ہے؟ تمہارے بتا امام دو ہے وہ؟ کون؟ تمہارے امام ہے؟ ہمارے امام تو ہی ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کیسے امام ہو گئے امام تمہارے؟ اعظم ابو حنیفہ تو نبی حضور پر کے ایمان بارے نہیں میں لایا، اس کا تھوڑی مطلب امام ہوا ہے تم؟ وہ پوری نبی پر تمہارا ایمان نہیں ہے؟ ارے یار کو بات سنو گے سناؤ جہاں۔ تو تم تو بیچ میں بڑبڑاتے رہتے ہو، تمہاری نہیں، عادت دو ہے۔ امام کیسے ہو گئے تمہارے؟ ہیں؟ دو امام کیسے ہو رہے ہیں؟ ارے کہنے دونوں امام ہیں، ہاں بولو۔ حضور کی جو باتیں ہیں وہ ابو حنیفہ کے ذریعے ہم کو پہنچ رہی، اس معاملے میں امام ہے، اور ابو حنیفہ کی کوئی بات حضور کے خلاف ہوگی تو تھوڑی مانی جائے گی۔ ابو حنیفہ نے کہا بھی ہے ہماری کوئی بات قرآن حدیث کے خلاف ہوگی تو اس کو دیوار پہ مار دینا۔ بس بول لوں اب؟ اب بولو۔ ہاں، بولنا مت بیچ میں۔ آپ نے ایک ریکارڈنگ سنی میں نے، آپ اس میں یہ کہہ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین مکمل کر دیا، دین مکمل ہو گیا تھا، اب اس میں جو نیا کام کوئی نکالے وہ بدعتی ہے اور وہ گمراہ ہے اور وہ بددین ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو تم سے بڑا بدعتی کون ہے؟ تم تو پورے جہنمی ہو، تم نیا امام بنا رہے ہو، اس کا مطلب کہ نبی پر تمہارا ایمان نہیں ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اس کا کیا مطلب ہوا؟ دین تم میں بتاؤ کچھ نا کمی مجھے، رہ گئی ہے؟
तुम दलील तुम बता रहे हो, जब पूरा हो गया दीन में कुछ कमी रह गई अरे है। मैं ये तो तुमसे कुछ सवाल कर रहा हूँ, जब दीन मुकम्मल हो गया था तो तुमने इमाम आजम अबू हनीफा को इमाम क्यों बनाया? क्या मैंने नबी इमाम नहीं थे तुम्हारे? अब तुम कह लो, फिर हम जवाब देंगे तो सुनता जवाब दो इसका मुझे। नहीं। जब दीन मुकम्मल हो गया था, तुम्हारी रिकॉर्डिंग में मैंने ये सुना था कि अरे दीन तो मुकम्मल हो गया। उसका जवाब मैं देता हूँ ना। जवाब तुम कुछ भी नहीं देते हो, तुम ज्यादा अरे देव सुनो तो जवाब देता हूँ ना। 70 मौजूद पर मुझे जवाब इस बात का दो क्यों? कि तुम्हारी रिकॉर्डिंग मैंने सुनी, उसमें ये आप ये कह रहे थे सामने वाले से कि दीन मुकम्मल हो गया। क्या शुबह है आपको? जी शुबह है आपको दीन मुकम्मल नहीं हुआ हुजूर पे? ना, कोई सुबह नहीं है हमें। तो हमने क्या बात गलत की? तुम्हारी बात ये गलत है ना कि हमने कहा हुजूर पर दीन मुकम्मल हो गया। सुन लो इस्तदलाल गलत है ना तुम्हारा। तुमने ये कहा था कि दीन मुकम्मल हो गया, हमारे इमाम जो हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ठीक। अब जब तुम्हारे इमाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और दीन मुकम्मल हो गया था, ये हमारा ईमान है, तो अब तुमने इमाम आजम अबू हनीफा को अपना इमाम क्यों बना लिया? इसका मतलब तुम्हारा ईमान नहीं है नबी पे? कैसे क्यों जवाब देते हैं? इमाम तो तुम्हारे वो हैं नबी, इसका जवाब दो। हाँ, इसका जवाब सुनो। हुजूर की बात अबू हनीफा के जरिए हमको पहुंच रही है, पूरी सुन लेना। और अबू हनीफा की कोई बात अगर कुरान हदीस के खिलाफ होगी, हुजूर के खिलाफ होगी तो नहीं मानी जाएगी। ये बात अबू हनीफा ने भी कहा है, हमारी कोई बात हदीस से टकरा जाएगी तो हमारी बात को दीवार पर मार देना। ठीक। तो हुजूर की बात को अबू हनीफा के जरिए हम समझ रहे हैं, इस मामले में इमाम है वो। चलिए आगे। ठीक, मैं मान गया तुम्हारी बात। देखिए सामने हज़रात, मैंने इनकी बात मान लिया। मुझे बात बताएं आप कि बिल्ली ने चूहा खाया और उसने आकर पानी में मुंह डाल दिया, वो पानी पाक है या नापाक है? ये तो उलमा से पूछो। तो तुम काहे के लिए उलमा बन कराते हो? अरे मैं ये मुफ्तियान इकराम से पूछो। आप ये कुरान से या हदीस से मुझे साबित कर दो कि वो पानी पाक है या नापाक है। वो बताएंगे, उलमा बताएंगे। डॉक्टर अब्दुल हकीम मुझे जानते नहीं हो, अभी तुम्हारी नानी याद दिला दूंगा और मेरा ब्लॉक करना पड़ेगा। नहीं, ब्लॉक नहीं करता। मुझे तुमने छेड़ दिया था। हाँ, अब तुम ये बताओ, हाँ, कब्र पर जो अजान देते हो किस बुनियाद पर देते हो? यही ला रहा हूँ मैं तुम्हें, यही तो ला रहा हूँ। कब किस बुनियाद पर? जब बाद में आऊंगा, पहले तुम जवाब तो दे दो। नहीं, ये बताओ, जो कब्र पर अजान देते हो इसकी क्या बुनियाद? सबसे बड़ी मक्कारी तुम्हारी और शैतानियत यही है। ये बताओ ना। शैतान हो? नहीं, हम शैतान हैं कि इंसान हैं? ये बताओ, जो कब्र पर अजान देते हो के खानदानी हो, जो तुम्हारी गलियों में फिरता था खुदा बनकर, उससे खानदानी हो तुम। ये कब्र पर जो अजान देते हो, न सहाबा ने दिया, न हुजूर ने दिया, न ताबई ने दिया, न शेख अब्दुल कादिर जीलानी ने दिया, न ख्वाजा मौलवी चिश्ती रहमतुल्लाह ने दिया, न किसी बुजुर्गान ने दिया। क्या ये लोग दीन नहीं जानते हैं? तुम ये लोग जो कब्र पर अजान देते हो इसकी वजह बताओ। बोलो, इसकी वजह बताओ, क्यों देते हो, कब से शुरू किया? अच्छा एक बात बताओ, सच बोलना। इसको बताओ, इसको बता के फिर आगे चलो, फिर बात तो होती रहती है। बस सच बोलना, मैं जो बात पूछूं झूठ मत बोलना। अरे भाई, इसको पहले जवाब दे दो, उसके बाद आगे चलो। पहले जो मैं तुमसे पूछूं उसका जवाब सही देना मुझे। हम बिल्कुल सही देंगे, लेकिन इसका पहले जवाब दे दो, फिर आगे चलो। कसम खाओ, झूठ तो नहीं बोलोगे? अरे भाई, झूठ बोलने की तुम लोगों की आदत है, हमारी आदत नहीं है। इसका पहले जवाब दे के फिर आगे चलो। मानते हो धर्म? कसम खाओ, झूठ नहीं बोलूंगा। भाई, झूठ बोलना हमारी खसलत में नहीं है, तुम लोगों की खसलत में है। बोलने वाले पर क्या है? जब हजरत आयशा सिद्दीका पर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर तुम लोगों ने झूठ बोल के इल्जाम लगा दिया, तो तुम लोगों को क्या भरोसा है? देखो आप कितने मौजूद भाग रहे हो तुम। नहीं, मौजूद नहीं। जब तुमसे मैं कह रहा हूँ कब्र पर अजान क्यों देते हो, इसकी इल्लत बताओ, तो बताते नहीं हो। तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम झूठ तो नहीं बोलोगे, बताओ। झूठ बोलना तुम्हारी आदत है। मैंने कहा जब सहाबा पर तुम झूठ बोलते हो, उम्महातुल मोमिनीन पर झूठ बोलते हो, तुम झूठ बोलते हो, तो झूठ बोलना तुम्हारी खसलत में है। और तुम्हारे यहाँ है कि मुरीद की बीवी शेख की बादी होती है। नहीं, मौजूद नहीं। हम जब तुम जवाब नहीं देते हो, हजरत तब्बाक के बारे में लिखा है ना, 2 बीवियां थी, तो अब और एक बीवी से हम बिस्तरी कर रहे थे, और तुम्हारा पीर जो है दूसरी बीवी के पास लेटा हुआ था। झूठ बोलना ये तुम्हारा काम है, हमारा काम। मुंह बंद करो। पहले तो जवाब दो। पहला जवाब तो इसका चाहिए। अरे मैं जो कब्र पर अजान देते हो इसकी इल्लत का है? कब से? बेवकूफ आदमी, जब जाहिल आदमी हो, कौन हो तुम? क्या किसी रंडी की औलाद हो? किसकी औलाद हो? सुनते नहीं हो दूसरे की? रंडी के इलाके में कौन रहता था? अब तुम रंडी की औलाद लग रहे हो मुझे नहीं, रंडी के इलाके में कौन रहता था? अब जब मुंह बंद करोगे तभी तो जवाब दूंगा। या जवाब इसका दो कि जो कब्र पर अजान देते हो क्यों देते हो? मुंह बंद करो।
मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई चमार चढ़ा था तुम्हारी माँ पे, मुझे अंदाजा लगा कि चमार की औलाद हो। हाँ तो जो लग रहा है, ऐसे ही अंदाजा लगता है कि कोई बीच में बड़ा बोलते हो। कोई पीर चला मुझे गया था ये तुम्हारे यहाँ ना। मुझे ये बताओ कि तुम्हारे मुंह में बवासीर है या तुम्हारी जुबान में बवासीर है? ये तो तुम बता सकते हो, तुम्हारे यहाँ कहाँ तुम्हारा बवासीर बोलना है। ये बताता है कि तुम्हारी जुबान में बवासीर है और तुम्हारे मुंह में बवासीर है। मतलब बस दूसरा जवाब तभी तो इसका देगा इसका डॉक्टर, जवाब बेवकूफ दीजिए आदमी, कि जो तुम्हें कब्र पढ़ा पर लिखा नहीं अजान है। देते हो, अबे जाहिल आदमी जवाब ये देगा तो ये बात कहाँ दूसरा से आदमी जब शुरू सुनोगे, हुआ? या वैसे जवाब दे देगा क्या बराबर ये करेगा काम कि हुजूर और सहाबा से छूट गया था, दीन अबे मुकम्मल जाहिल नहीं हुआ था, बेवकूफ उसको आदमी, मुकम्मल डॉक्टर कर साहब, रहे हो? जवाब जब तो दिया जाएगा जब तुम सुनोगे, या तुम भी सुनाओ। बोले जाओगे नहीं बोलूंगा तो अरे तो जवाब हो जाएगा। बताओ ना, मैं खामोश हूँ, मुंह बंद सुनाओ। करूंगा जब तुम्हारी मुंह की बवासीर खत्म हो तभी तो जवाब दूं। इसका जवाब दो। वाकई में किसी चमार की औलाद हो तुम, मुझे पूरा यकीन होगा कि तुम किसी चमार की जो औलाद हो। जिसकी औलाद होता है उसी के ये बारे में साबित हो सोचता रहा है, बिल्कुल तुम्हारी रिकॉर्डिंग साबित होता है कि तुम चमार की औलाद हो। मैं तुम्हारी हाँ, सुनता हूँ, मैं चुप हो अच्छी जाता बात, हूँ, मगर तुम सुनते ही नहीं हो। अच्छी बात है। मैं तो कह रहा हूँ मैंने जो बताओ, मैं तो सवाल किया था खामोश हूँ। तुमसे कि बिल्ली ने मुंह चूहा खाया, उसने पानी में मुंह आके डाल दिया, वो पानी पाक है या नापाक है, कुरान से हदीस से मुझे साबित करके दिखाओ तुम। अगर तुम्हारी ज़ुर्रियत में दम है, तुम्हारी माँ नेक और बाप अगर एक था, 70 की पैदावार तुम नहीं हो, तो इसे साबित वो करो तो कुरान हदीस से। उलमा जब बताएंगे, दीन मुकम्मल हो गया तो कहाँ है? लेकिन नमाज के बारे में मैंने पूछा कि अजान करते हो कब्र पे जाके, ये करने की वजह क्या है? ये करने की वजह क्या है? ये चूहा जो बिल्ली ने खा लिया और वो आके उसने पानी में मुंह डाल दिया। उलमा बताएंगे कि पाक है कि अच्छा, नापाक दूसरा है, सवाल वर्ग में मेरा कर ये है। है कि मैं नमाज लेकिन पढ़ रहा कब्र था, पर नमाज नहीं, में कब्र मुझसे जो सुनो, सवाल जाहिल, किया जाहिल, उसका जाहिल, जवाब नहीं दे रहे हो। जाहिल सुनो, जाहिल सुनो, कब्र पर जाहिल। जो अजान दे रहे हो ए- मैयत ए- पर, इसकी अहले क्या हदीस सुनो। वजह है, क्यों देते हैं भाई? अरे सामईन बेवकूफ आदमी, देखो, ये चल जा। आदमी